الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ سارا راز حدیث پاک میں اس میں اہل ایمان کے لیے کہ مسلمان نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دے گا اور نہ کسی کو زبان سے۔ جو آپ اگر دانا ہیں تو آپ خود ہی کسی کے ساتھ بیٹھیں، آپ اندازہ کر لیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اگر مسلمان ہے، آقا کا امتی ہے، تو وہ نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے گا، نہ زبان سے کسی کی نہ غیبت کرے گا، نہ کسی کے عیب جوئی کرے گا، نہ کسی کو لڑانے کی کوشش کرے گا، نہ چگلیاں اٹھائے گا۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، تفرقہ پھیلاتے ہیں یا کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، ان کا حشر برا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔ بنی اسرائیل میں قحط سالی ہو گئی تو وہاں پر ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں بہت مالدار تھا، لیکن وہ موذی تھا، کنجوس بخیل تھا۔ ایک بار وہ گھر سے باہر گیا، اس کے ایک دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی کہ مجھے اللہ کے نام پر روٹی دو، بھوکا ہوں۔ تو اس کے گھر میں ایک عورت تھی، اس نے جو ہے اس فقیر کو میرے رب کے نام پر روٹی دے دی۔ جیسے روٹی دی تو یہ بھی آ گیا، اس نے دیکھا کہ میرے گھر سے جو ہے روٹی فقیر کو دی ہے۔ یہ جیسے دروازہ اندر آیا تو اس نے ایک جو ہے اس کو ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں جسے اس نے خیرات دی تھی اس پہ جو ہے وار کیا تلوار کا، اس کو کاٹ دیا اور اس کو نکال دیا کہ نکل جاؤ۔ اب اس کا تو یہ ہاتھ کٹا میرے رب کی راہ میں، اس نے تو رب کے نام پر دیا تھا، لیکن وہ بڑا قدردان ہے۔ جب اس کو نکال دیا تو وہ بیچاری بھٹکتی پھرتی تھی، بھیک مانگ کے روٹی کھاتی تھی۔ ایک بار کسی دروازے پر آئی، وہ کسی بادشاہ کا گھر تھا، وہاں پر اس نے صدا لگائی۔ جیسے دروازہ کھولا تو اس بادشاہ شہزادے کی ماں نکلی، اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے، اس کو اندر بلا لیا، اس کو بٹھایا اور اس کو کہا کہ میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے سے شادی کرو۔ اس کا بیٹا آیا، اس کو بھی ماں نے حکم دیا، بیٹا جو تھا ماں کا فرما بردار تھا، اس نے انکار نہیں کیا، شادی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب شادی ہو گئی
تو दूल्हा दुल्हन बैठकर खाना लगाया, रात का खाना खाने लगे। तो दूल्हा ने वो जो उसका कटा हुआ हाथ था उसका कपड़े में उसने छुपा दिया था। तो दूल्हा ने इसको कहा कि आओ खाना खाते हैं, तुम बिस्मिल्लाह करो। तो उसने जो है, लड़की ने अपना बायां हाथ, उल्टा हाथ जो है आगे बढ़ाया। तो उस बादशाह ने उसका हाथ वो हटा के कहा कि दाएं हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाओ, ये क्या कर रही हो। उसका जो है बायां हाथ पीछे कर दिया। फिर जो है, फिर उसको कहा खाना खाओ, फिर उसने वो ही अपना उल्टा हाथ आगे किया। फिर बादशाह ने इसको डांटा भी, इसको कहा कि तुम देखो, तुम भीख मांगने वाली हो, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि सीधे हाथ से खाना चाहिए, उल्टे हाथ से खा रही हो। फिर जब उसको तीसरी बार इसने कहा खाना खाओ, तो आवाज़ आई कि तेरा हाथ रब के लिए कटा है, तू अपना हाथ ये सीधा, अपना दायां हाथ जो है इसको आगे बढ़ाओ, इसके आगे बढ़ाओ, रोटी की तरफ बढ़ाओ, ये हाथ तुम्हारा दुरुस्त हो गया है। उसने जैसे वो कटा हुआ हाथ सीधा किया तो मेरे रब की कुदरत थी, वो हाथ हाथों जैसा था। उसने खाया, शहजादी बन गई। तो जिसने रब के लिए दिया, जिसने रब के लिए, जिस रब की राह में जो बंदा जो भी भलाई की उसने, उसका अजर उसको अल्लाह ने दुनिया में भी दिया, उसका अजर उसको कब्र में भी दिया, उसका अजर उसको क़यामत में भी रब ने दिया, दे दिया है, समझे। जिसने भलाई की है, भलाई किसी की भी रायगा नहीं जाती है। कभी भी आपके पास फ़कीर आ जाते हैं, ये न सोचें कि ये जो फ़कीर तंग करते हैं, आप उनको अल्लाह के नाम पर मांगें, तो मेरे रब का नाम खाली मत लौटाओ। जो भी हो सके, चाहे आपके पास 10 रुपये हों या कोई खाने की चीज़ हो, उनको दे दिया करें, वो खाली नहीं जाए। आपने किसके नाम पे दिया? मेरे रब के नाम पर दिया। एक बुज़ुर्ग थे, तो वो फ़कीरों को झिड़कते थे। वो एक बंदा झिड़कता था, तो एक बुज़ुर्ग उसके पास आ गए। उसने कहा कि तू इतना मालदार है, लेकिन जब कोई अल्लाह के नाम पर तुझसे मांगता है तो तू तवाई में आ जाता है, क्यों? उसने कहा कि ये जो है इसके लायक हैं जो भीख मांगते हैं, हटे घटे होके भीख मांगते हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने उसको कहा कि तू इसके लायक है जो तुझे रब ने इतना दे दिया है। तो उसने कदमों पे गिरा, हाथ जोड़े और उसकी इस्लाह हुई। उसने कहा कभी भी रब का नाम खाली नहीं लौटाऊंगा। तो जितना भी हो सके आप अल्लाह के नाम पर जो साइल सदा लगाए उसको खाली न लौटाया करें। अल्लाह पाक आपको, मुझे, आका की सारी उम्मत को हरदम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना नसीब फरमाए, और हर मुसलमान को रब ये सआदत दे कि वो अपने घर में लाख दुरूद शरीफ पढ़वाए। और अल्लाह पाक मेरे वतन को, वतन की पाक फ़ौज आर्मी को हर मोड़ पर कामयाबी, फ़तेह, इज़्ज़त अता फ़रमाए। मेरे मुल्क को रब हर ज़मीनी आसमानी आफ़तों से क़यामत तक बचाए, निजात अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।